Everyone, myself Mahesh Pore and welcome you all in our software testing tutorial. In last few sessions, we had discussed about the test management. In that, we learn about how to prepare the test plan, okay, test infrastructure management, test people management, okay, test management, etc. In this session, we are going to learn about the test process in software testing. How the testing process is carried out throughout the software development. We are going to learn this in today's session. Like the software development life cycle, there is one cycle is there, that is STLC, that is software testing life cycle, which contains the phases carried out in a software testing. So see here, testing is a process rather than a single activity. Testing must be planned and it requires the discipline to act upon it. The quality and effectiveness of software testing are primarily determined by the quality of the test processes used. Okay. So every process, okay, has a cycle. So like a SDLC, there is one cycle STLC, that is software testing life cycle, which contains the number of the processes, number of the pages. Okay. The pages are like the planning and control, analysis and design, implementation and execution, evaluating exit criteria and reporting, and the test closure activities. Okay. We will see these pages one by one. You can see that the test process contains the first page in the test process is nothing but the baselining a test plan. Second page is nothing but the test design specification. Third page is nothing but test case specification. Then test procedures and test reporting. Okay. So what is meant by baselining a test plan? In last two session, we had learned about the test plan. Okay. So test plan is nothing but the first phase or first process is nothing but the baselining a test plan. In last few sessions, we had learned about the test plan. Baselining means what? Base is nothing but very first document of this process. Okay. टेस्टिंग प्रोसेसचे सगळ्यात पहिलं डॉक्युमेंट हे टेस्ट प्लॅन असणार आहे, ज्यामध्ये सगळ्या गोष्टी सॉफ्टवेअर प्रोसेस टेस्टिंगच्या प्रोसेसच्या ह्या प्लॅनिंग केलेल्या असणार आहेत आणि त्या डॉक्युमेंटमध्ये रिफ्लेक्ट झालेल्या असणार आहेत. सो ॲट व्हेरी फर्स्ट when the testers are going to test something, they have the first document in their hand, that is nothing but the test plan. Okay, so baselining means what? The very first process is nothing but what? The test plan. So testing starts from the test plan. Okay. एकदा का टेस्ट प्लॅन झाला की पुढची फेज किंवा पुढची प्रोसेस असेल टेस्ट डिझाईनची. कारण टेस्ट प्लॅन मध्ये सगळ्याच गोष्टी इन डिटेल आपल्याला समजत नाही. फॉर एक्झाम्पल एखादं मॉड्यूल आपल्याला टेस्ट करायचं आहे, सो प्लॅन मध्ये त्याच्या टेक्निकल थिंग्स किंवा आतले फीचर्स एक्झॅक्टली माहिती नसणार आहेत. सो जेव्हा आपण डिझाईन करतो टेस्ट डिझाईन, त्यावेळी आपल्याला सॉफ्टवेअर काय आहे, त्याच्यामध्ये किती मॉड्यूल्स आहेत, प्रत्येक मॉड्यूलमध्ये फीचर्स काय आहेत, त्याच्यानुसार आपण काय टेस्ट केलेल्या पाहिजेत ह्या आपल्याला टेस्ट डिझाईनमुळे समजू शकतात. टेस्ट प्लॅन मध्ये सगळ्याच गोष्टी कव्हर होत नाहीत. ज्या गोष्टी अनकवर्ड राहू शकतात त्या इथं आपल्याला शो होऊ शकतात. सो टेस्ट डिझाईन स्पेसिफिकेशन नथिंग बट व्हॉट, जेव्हा तुमचा एखादा टेस्ट प्लॅन होईल त्याच्यानुसार डिझायनिंग करणं टेस्टचं डिझायनिंग डॉक्युमेंट is nothing but the test design specification. Okay, so see here the test design specification, the overall project test plan is written at very high level. Okay, it breaks out the software into the specific features and testable items and assign them to the individual tester, but it does not specify exactly how those feature will be tested. Okay, टेस्ट प्लॅन मध्ये आपल्याला ते फीचर्स कसे टेस्ट होणार आहे ते एक्झॅक्टली समजू शकत नाही. देअर मे व जनरल मेन्शन दॅट इज ब्लॅक बॉक्स, व्हाईट बॉक्स और समथिंग. टेस्ट प्लॅन मध्ये आपल्याला कुठल्या टाईपचं टेस्टिंग जनरली यूज केलं जाऊ शकतं हे आपण फाइंड आउट करू शकतो, बट एक्झॅक्टली वेअर अँड हाव दे विल बी यूज हे आपल्याला टेस्ट डिझाईन मध्ये समजेल. सो नेक्स्ट लेवल विच डिफाइन्स द टेस्टिंग अप्रोच फॉर इंडिव्हिज्युअल सॉफ्टवेअर फीचर इज द टेस्ट डिझाईन स्पेसिफिकेशन. प्रत्येक सॉफ्टवेअरचं फीचर
कुठल्या अप्रोचनं, कुठल्या मेथडनं, कुठल्या टाईपनं टेस्ट करायचं आहे हे टेस्ट डिझाईनमध्ये आपल्याला समजू शकेल. सो एकदा का आपला टेस्ट प्लॅन झाला की टेस्टिंगची पुढची प्रोसेस असेल, पुढची फेज असेल टेस्ट डिझाईनची. टेस्ट डिझाईन झाल्यानंतर टेस्ट केसेस, जे काय टेस्ट डिझाईन सॉफ्टवेअर टेस्टरच्या हातामध्ये असेल. सॉफ्टवेअर बघून कुठल्या टाईपचे फीचर्स आहेत, कुठले टाईप्स, कुठले लेवल्स, कुठले अप्रोच यूज करायचे आहेत हे आपल्याला टेस्ट डिझाईनमध्ये स्पेसिफाय होईल. त्याच्यानुसार टेस्ट केसेस लिहिणं इट इज अ जॉब ऑफ द टेस्टर. Okay, so dissecting a specification, code and software to derive the minimal amount of test cases that would effectively test the software. The test case specification, it is nothing but a document which defines the actual values used for the input along with the anticipated output. Okay, we already learned that one. Okay, जेव्हा आपल्याला सॉफ्टवेअर टेस्ट करायचं असतं, फर्स्ट थिंग और फर्स्ट जॉब ऑफ द टेस्टर इज नथिंग बट टू रायटिंग द टेस्ट केसेस. सो टेस्ट केसेसमध्ये आपण एक फॉर्मॅट पण बघितलेला आहे, काही गोष्टी मेन्शन कराव्या लागतील तुम्हाला. आयडेंटिफायर, टेस्ट आयटम्स, इनपुट काय दिलं, आउटपुट काय आहे, एन्व्हायरमेंटल नीड्स काय आहेत, कुठली स्पेशल प्रोसिजर यूज केली का, इंटरकेस डिपेंडन्सीज काय आहेत का, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला टेस्ट केस जेव्हा आपण लिहितो त्यावेळी माइंडमध्ये ठेवावे लागतील. ओके, सो टेस्ट प्लॅन, त्याच्यानंतर टेस्ट डिझाईन, त्याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी अप्रोचेस, टाईप्स वगैरे, कुठले अप्रोचेस, कुठले टाईप्स अप्लाय करायचे, कुठले फीचर वगैरे हे समजेल. की ॲक्च्युअली जेव्हा सॉफ्टवेअर टेस्टर सॉफ्टवेअरला इनपुट देऊन त्याप्रमाणे आउटपुट मिळतं का, एक्झॅक्ट आउटपुट एक्सपेक्टेड सारखं मिळतं का, हे टेस्टर करतो. दिस इज नथिंग बट द टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन प्रोसेस. एकदा का टेस्ट केसेस लिहिल्या की त्याच्यामध्ये काही गोष्टी अशा असतात की तुम्हाला प्रोसिजर्स डिफाइन करावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल, आफ्टर टेस्टर डॉक्युमेंट्स द टेस्ट डिझाईन अँड टेस्ट केसेस, what remains are the procedures that need to be followed to execute the test cases. Okay. So test procedure specification identifies all the steps required to operate the system and exercise the specified test cases in order to implement the associated test design. The test procedure or test script specification defines the step-by-step details of exactly how to perform the test cases. एकदा का टेस्ट केसेस लिहिल्या आपल्याला इनपुट्स अवेलेबल होतील की कुठले इनपुट आपण अप्लाय करणार आहोत. ओके, आता हे जे इनपुट आहेत ते सॉफ्टवेअरला स्टेप बाय स्टेप कसे अप्लाय करायचे, एक्झॅक्टली हे टेस्ट केसेस कसे अप्लाय करायचे आणि कसा परफॉर्मन्स चेक करायचा, विच इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज अ टेस्ट प्रोसिजर्स, विच इज कॉल्ड ॲज अ टेस्ट स्क्रिप्ट. इन शॉर्ट वर्ड्स, टेस्ट केसेस ज्या आपण लिहिलेल्या आहेत त्या जेव्हा आपण एक्झिक्यूट करतो, this is called as a test process. Step by step execution of the test cases is nothing but what the test procedures or test scripts. Okay, so next phase किंवा प्रोसेस म्हणू शकतो आपण टेस्टिंग मधली की टेस्ट स्क्रिप्ट, जो एक्झॅक्टली आपण स्टेप बाय स्टेप कशा टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट केल्या हे सांगेल. and the last one is nothing but the test reporting. Okay. लास्ट फेज ऑफ द टेस्टिंग इज नथिंग बट द रिपोर्टिंग. बघा, पहिला टेस्टिंगचं प्लॅनिंग केलं, त्याच्यानुसार डिझाईन केलं. डिझाईनमध्ये सगळ्याच गोष्टी, कारण प्लॅनिंगमध्ये सगळ्याच गोष्टी अप्रोचेस आपण फाइंड आउट करू शकत नाही ज्या डिझाईनमध्ये होऊ शकतात. कुठलं फीचर कुठल्या अप्रोचनं, कुठल्या मेथडनं टेस्ट करायचं हे समजू शकेल. एकदा का टेस्ट डिझाईन झालं की त्याच्यानुसार आपण टेस्ट केसेस लिहायच्या. टेस्ट केसेसमध्ये आपल्याला इनपुट्स कुठले द्यावेत हे समजणार आहे, कारण त्या फीचरवरून, कुठल्या टाईपवरून आपण टेस्ट करणार आहोत. त्यामुळे टेस्ट केसेस लिहा. टेस्ट केस लिहिल्यानंतरची प्रोसिजर किंवा फेज आहे टेस्ट प्रोसिजर और टेस्ट स्क्रिप्ट. जे काय टेस्ट केसेसमध्ये आपण इनपुट दिलेले आहेत ते ॲक्च्युअल अप्लाय करून कसे एक्झिक्यूट करायचे हे टेस्ट प्रोसिजरमध्ये असणार आहे. ओके, अँड द लास्ट वन इज नथिंग बट द टेस्ट रिपोर्टिंग. ओके, दॅट इज वॉट एव्हर द phase is nothing but the test reporting. Okay, आता टेस्ट केसेस लिहिल्या, आपण त्या अप्लाय करून बघितल्या, त्याचे रिझल्ट्स आपल्या हातात असतील. सो जे रिझल्ट्स आहेत ते रिझल्ट्स आपल्याला रिपोर्टिंग करणं, इट इज अनदर मेजर टास्क ऑफ द टेस्टर. ओके, टेस्टिंग मध्ये जे काय फाइंड आउट झालंय ते रिपोर्ट करणं, इट इज अनदर मेजर टास्क ऑफ द टेस्टर.
फॉर एक्झाम्पल काही टेस्ट ज्या एक्झिक्यूट केल्या तुम्ही त्या ॲज पर एक्सपेक्टेड ॲक्च्युअल रिझल्ट देतील पण. ओके, काही टेस्ट केसेस अशा असू शकतात की त्याच्यामुळे तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये डिफेक्ट येऊ शकतो. Ultimately, the job of the tester is nothing but what? To find out the bug or to find out the errors by running or without running the software. Okay, so if you have find out some bugs, some errors, your job is to report that one to the higher authority. Okay, कुठल्या मॉड्यूलमध्ये बग आलेला आहे, काय बग आलेला आहे, कुठल्या इनपुटला तो बग आलेला आहे, त्याची सिव्हिरिटी काय आहे, प्रिऑरिटी काय आहे, या गोष्टी तुम्हाला मेन्शन कराव्या लागतील. ओके, सो टेस्ट रिपोर्टिंग इज अ फायनल फेज ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस. ओके, टेस्ट रिपोर्टिंग इज अ मीन्स ऑफ अचिव्हिंग कम्युनिकेशन थ्रू द टेस्टिंग सायकल. देर आर द 3 टाइप्स ऑफ द टेस्ट रिपोर्टिंग. ओके, ऑब्वियसली टेस्ट रिपोर्ट हे काय करतं, टेस्टर आणि जे अदर रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेस आहेत जे त्या डिफेक्ट रिमूव्हल साठी रिस्पॉन्सिबल असतील, यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन घडवून आणून द्यायचं काम. ओके, इन शॉर्ट टेस्टर काय करणार आहे, काय प्रोसिजर काय असणार आहे बघा, की टेस्टरच्या हातात प्लॅन असेल, स्पेसिफिकेशन असेल, त्याच्यानुसार कुठल्या टेस्ट केसेस लिहायच्या तो ठरवेल, तो अप्लाय करेल, टेस्टिंग कॅरीड आउट होईल. ओके, आता जर एखाद्या इनपुटला जर काय तर एरर बग फाइंड आउट झाला, तर त्याचे डिटेल्स रिस्पॉन्सिबल पर्सनला कळवणं हे टेस्टरचं काम, आणि हे रिपोर्टिंग हे टेस्ट रिपोर्ट्सच्या माध्यमातून होतं. आता 3 टाईपचे टेस्ट रिपोर्ट्स आहेत. पहिला रिपोर्ट म्हणजे टेस्ट इन्सिडेंट रिपोर्ट. दॅट इज अ टेस्ट इन्सिडेंट रिपोर्ट इज अ कम्युनिकेशन दॅट हॅपन्स थ्रू द टेस्टिंग सायकल as and when defect are encountered. The test incident report is entry made in the defect repository. Each defect has unique ID to identify incident. The high impact test incidents are highlighted in the test summary report. Okay. आता रिसोर्स मध्ये आपण बघितलं तर रिसोर्स मॅनेजमेंट टेस्ट कोड रिपॉझिटरी, त्याच्याबरोबर डिफेक्ट रिपॉझिटरी नावाचा एक प्रकार आपण बघितला. रिपॉझिटरी म्हणजे काय, स्टोरेज. तिथं एक डेटाबेस असणार आहे. टेस्ट इन्सिडेंट रिपोर्ट म्हणजे काय, जेव्हा टेस्टरला एखादा डिफेक्ट फाइंड आउट होईल, फाइंड आउट झाल्या त्याची एंट्री तो त्या डिफेक्ट रिपॉझिटरी मध्ये करतो, विच इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज अ टेस्ट इन्सिडेंट रिपोर्ट. ओके, that is test incident report is an entry made in the defect repository. Each defect has a unique ID to identify the incident. Okay, जो काय इन्सिडेंट झालेला आहे, जो काय डिफेक्ट फाइंड आउट झालेला आहे, okay, त्याचा रिपोर्ट जो असणार आहे which is called as a test incident report. Okay, जेव्हा एखादा बग एरर फाइंड आउट होईल तेव्हा त्याची एंट्री ही डिफेक्ट रिपॉझिटरी मध्ये केली जाईल. एंट्री करताना त्या डिफेक्टला एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर दिला जाईल. त्याचसोबत कुठल्या युनिटमध्ये तो डिफेक्ट आलेला आहे, कुठल्या इनपुटला आलेला आहे, त्यासोबत टेस्टिंग हे कोण केलेलं आहे, कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर केलेलं आहे, कुठल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये केलेलं आहे, टेस्ट त्या रिपोर्टमध्ये हायलाइटेड होतील. आता त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तो टेस्ट समरी रिपोर्टमध्ये येणार आहे. सेकंड इज नथिंग बट द टेस्ट सायकल रिपोर्ट. A test cycle entitles planning and running certain test cycles, each cycle using different build of the product. Okay, so ह्या रिपोर्ट मध्ये काय असणार आहे बघा, the test cycle report gives us a summary of activities carried out during that cycle. Okay, maybe जेव्हा टेस्टर एखादा बग रिपोर्ट करतो, तो डेव्हलपर कडून फिक्स केला जातो, परत तो फिक्स झालेला आहे का नाही हे रिटेस्ट केलं जातं. सो द टेस्टिंग कॅरीड आउट द नंबर ऑफ द सायकल्स. ओके, सो प्रत्येक सायकल मधल्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्याची समरी ह्या रिपोर्टमध्ये येणार आहे. डिफेक्ट दॅट आर अनकवर्ड ड्युरिंग दॅट सायकल बेस्ड ऑन द सिव्हिरिटी अँड इम्पॅक्ट. पहिल्या सायकलमध्ये डिफेक्ट कुठले फाइंड आउट झाले, कुठले फिक्स झाले, कुठले फिक्स झाले नाहीत, हे सुद्धा त्या टेस्ट सायकलच्या रिपोर्टमध्ये असेल. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट प्रोग्रेस फ्रॉम प्रिव्हियस सायकल टू करंट सायकल इन टर्म्स ऑफ द डिफेक्ट फिक्सिंग. पहिला एखादा डिफेक्ट रिपोर्ट केला, तो फिक्स झालेला आहे का नाही, फिक्स झाला असेल तर अगोदरच्या सायकलमध्ये आणि आत्ताच्या सायकलमध्ये जो काय डिफरन्स आहे तो डिफरन्स ह्या टेस्ट सायकल रिपोर्टमध्ये त्याची प्रोग्रेस शो केली जाईल. अजून सुद्धा दुसऱ्या सायकलमध्ये सुद्धा काही डिफेक्ट अनकवर असतील, आउटस्टँडिंग डिफेक्ट असतील, जे फिक्स केलेले नसतील, ते सुद्धा ह्या रिपोर्टमध्ये येणार आहे. ऑब्वियसली टेस्ट इन्सिडेंट रिपोर्ट डिफेक्ट फाइंड आउट झाल्या त्या डिफेक्टची एंट्री करून घेतो. टेस्ट सायकल रिपोर्ट मीन्स व्हॉट, जेव्हा डिफेक्ट हा कम्युनिकेट केला जातो तो फिक्स झालेला आहे का नाही
डेव्हलपर कडून अगोदरच्या सायकल हे रिटेस्टिंग किंवा दुसऱ्या रिटेस्टिंग किंवा रिटेस्टिंगचे रिपोर्ट जे आहेत ते टेस्ट सायकल मध्ये असतात. म्हणजे एखादा इन्सिडेंट, एखादा डिफेक्ट रिपोर्ट केला, तो फिक्स झाला का नाही, फिक्स केला का नाही, अगोदरच्या सायकल पेक्षा आता प्रोग्रेस काय आहे. रिपोर्टिंग केलेलं आहे परंतु बऱ्याचशा वेळा त्यातले डिफेक्ट फिक्स केलेले नसतात, तसेच असतात. सो अगोदरच्या सायकल मधला डिफेक्ट फिक्स झालेला आहे का नाही, काय तो तसंच आउटस्टँडिंग ठेवलेला आहे. या सगळ्या गोष्टी ह्या रिपोर्ट मध्ये येणार आहे. कारण बऱ्याच वेळांना डेव्हलपर टेस्टर कडून रिपोर्ट केलेले जे बग्स आहेत, एरर्स आहेत ते फिक्स करतो. तर बऱ्याच वेळा असं होऊ शकतं की जे टेस्टरला फाउंड आउट होतं, इट मे बी नॉट ॲग्रीड बाय द डेव्हलपर. सो त्या केसमध्ये ते डिफेक्ट तसेच ठेवले जातात आउटस्टँडिंग. सो हे जे सगळं आहे हे सगळं टेस्ट सायकल रिपोर्ट मध्ये. आणि फायनली द लास्ट रिपोर्ट इज नथिंग बट व्हॉट, द टेस्ट समरी रिपोर्ट. सो टेस्ट समरी रिपोर्ट हे दोन टाईपचे असतात, फेज वाईज टेस्ट समरी आणि फायनल टेस्ट समरी. प्रत्येक फेज वाईजची टेस्ट समरी जी आहे ती त्यामध्ये असेल आणि फायनल टेस्ट समरी मध्ये फायनल तुमच्या टेस्टिंगचा रिपोर्ट असेल, ज्याच्यामध्ये टेस्ट समरी रिपोर्ट आयडेंटिफायर असणारच आहे, डिस्क्रिप्शन असेल की कुठले ॲटम टेस्ट केले, डिफेक्ट कुठला आला, की कुठल्या ॲटम रिपोर्टेड झाले, व्हॅरियन्सेस काय आहेत टेस्ट प्लॅन मध्ये. सपोज टेस्ट प्लॅन आणि टेस्ट प्रोसिजर डिफाईन केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आणि ऍक्च्युअल टेस्टिंग जे कॅरीड आउट झालं त्याच्यामध्ये काय व्हॅरियन्सेस आहेत का, समरी ओव्हरऑल टेस्टिंगची ही सगळी शो करणारा रिपोर्ट विच इज कॉल्ड एज व्हॉट, द टेस्ट समरी रिपोर्ट. सो दीज आर नथिंग बट व्हॉट, द phases of the test process. So testing process contains planning, designing, test case specification, test procedures and test reporting. Test reporting another contains the test incident report, test cycle report and test summary. So here is the end of this unit. Thank you very much.